सलीम वाला अलैहि तय्यबीन वाला सहबी अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान क़ाल इज़ा सर्रतका हसनतुका व साअतका सय्यतुका फ़अन्त मोमिन। क़ाल या रसूलल्लाह फ़मल इस्मु क़ाल इज़ा हाक फ़ी नफ्सिका शैउन फ़दअहु। रवाहु अबू अहमद। द हज़रत अबू उमामा हालात मखकी तेर शवी मुख्तसर तशरीह हदीस शरीफ तो गोरे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई यौ सड़ी तपोसु कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान ईमान सशेरे। क़ाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए इज़ा सर्रत का हसनतुका चिकलता नीकी खुशहाल की वसात का सय्यतुका और गुनाह दे खपा की जरा दे खपा शिदा में सोकलो फ़अन्त मोमिन न त मोमिने। क़ाल या रसूल अल्लाह फ़मल इस्मुन द गुनाह सशै संग बे पीजनो। क़ाल इज़ा हाक फ़ी नफ्सिका शैउन फ़दअहु चे तरद्दुद वा चेस्ता पज़ड़ के सशे नो फ़दअहु आगा प्रेगदा। मकसद द हदीस से शेर अत-तरगीब इलल खसाइल अल हमीदा व बयान ल अलामातिल ईमान द खू खिसलतुनो तरगीब वर्कई और अलामे द ईमान ज़िक्र कई और मुनासबत पे हमदे द किताबुल ईमान सर दे तो सुबह बा इतराज वारिद चे साइल सवाल करे द माहियत और द हकीकत द ईमान चे मल ईमान और जवाब और तप अलामी सरवर करे शो अलामा को हकीकत और माहियत शे नहीं इज़ा सरत का हसनतुका व सादा को ईमान हकीकत न देख तासब जवाब के चे इबारत बहज़ब दम मुज़ाफ सर दे प मुब्तदा की प सवाल की तकदीर दे इबारत दा से दे साइल ते सवाल के मा अलामतुल ईमान दे ईमान अलामत सदा नो जवाब उस इज़ा सर्रत का हसनतुका व साअतका सय्यतुका फ़अन्त मोमिन। उस बता से एतराज वारिद चिकला दे नीकी खुशहाल की और बदी दे खपा की गमजन के न त मोमिन मुँह खोडेरी नेकाई कहूँ मुजम पे न खुशहाली की और गुनाहू न कोई परवाह नहीं दा बसंगशी जवाब दा दे दाखो बिनिस्बत इला नफूसिल कुद्सिया दा मुंगता न दा आम खल्क होता नफूस कुद्सिया होता पाक नफूस त चाग पे इबादतुनो रियाजतुनो मुजाहदो बारी पाक शिवी थस्त में वेलियो कंचे सहाबा किराम मुबारक चाहे न बखत आगा खो मासूम न दी खो महफूज दी न हगी न गुनाहू न शवी खुद गुनाह न रुस्त बे कैफियत व असर सो लका गर्च पैदा पासा बारी अलका दुमरा वो गुनाह बांधे खपाओ जिका अगर नफूस कुद्सिया हो तो सब खबर पहुंचाई और गुनाह सदा इज़ा हाक फ़ी नफ्सिका हाक समाना असर फ़ी नफ्सिका न खपरीक दी पस्ता पर न पस के और या स्ता पजड़ के ते नफरत पैदा शिचिदा सको अलग पे पैदा कामिल मोमिनी आ ज़मीर दे मलामत की चिदा सको दा कमाल ईमान दे अलग पे पहुंचे खो मंग सरा खो के पन्ना पस के स पैदा को असर और कना दा खो नफूस कुद्सिया होतदी खो शरीयत मंग सरश्ता अल्लाह रे रा तवाज़े हकड़े दा खसी जुने दियो दा बद सी जुने दी पागी बजू हल्के पे पहुंचे ढेर वक्त मख के ढेर कलुना ढेर वर्षों या सिख सराय अगिरे वाला सिक्की करा
اسک سره زما یو ځای کې شپه وه یو ځای زم چېرته میلمه وم او هغه میلمه و دومره نږدې مې نه و لیدلی کله ملګري سره زه میلمه شوم نو چې ورغلم سیک ناست دی ډېر خفه شوم چې خدایه دا ملګري نسبي طور سیکان دي که څنګه هغه ویل دا زمونږ ګاونډي دی مونږ سره خوا کې جایداد دی هغې تپوس له راغلی نو مونږ مونځ وکړو دی بس په کټ کې پروت سار مونږ راپاڅېدلو جمع مو وکړو بس دستر کې غړولې و اورېده راوړېده بس مونږ ته نه راپاڅېده نو ما ورسره ډېر ګپ ولګاو ما ورته وویل چې تاسو غلا زنا حرام خوري دروغ وایې که نه ها وایي تا خو ډېر سخت جرم دی دا مونږ چېرته کوو ښه نو چې دا جرم دی نو مونږ خو یې ځکه نه کوو چې قرآن راته ویلی دی الله رسول صلی الله علیه وسلم مبعوث کړی دی هغه مونږ امتیان یو هغه مونږ له دا حرام څیزونه ښودلي دي چې دا مه کوئ تاسو یې د څه نه معلوموئ چې دا غلط کارونه دي وایي مونږ سره نبي شته که نه در سړي سره چې وجدان دی مونږ چې کله دروغ ووایو غلا وکړو نو ځان سره یو ملامته شي سړی وجدان هم ملامته کوي مونږ پوه شو چې دا ښه کار نه دی ضمیر هم ملامته کوي خدای منئ وایي او خدای منو خدای به څوک نه مني خو ډېر غلط خلک دي چې خدای نه مني خدا نور هم ورسره مني که نه هلکه تاسو به پوه شئ نو وجدان کله سړی ملامته کي موږ وایي وجدان دې سړی ملامته کي خو ټولې خبرې خو به وجدان خو کله زمونږ په روب لاندې راځي وجدان د اثر لاندې راشي بیا به څه کوو وجدان کله خرابه شي خراب مجلسونو کې د خراب خلکو سره سړی کینو خو وجدان ختم شي که نه وجدان هغه اثر چې کوم دی هغه ختم شي بدي ورته څنګه ښکاري نیکي غلط کار ورته ښه ښکاري موږ د سره شریعت شته هر څه موږ له شریعت واضحه کړي دي فانت مؤمنون نه دا معنی ته کامل مؤمن کامل نفس ایمان خوشته وعن عمرو بن عباسة رضی الله تعالی عنہ د عمرو بن عباسة رضی الله تعالی عنہ دی حدیث ته متوجه شئ اول خو حالات دراوی ته وګورئ عمرو بن عباسة دا یو مبارک صحابی دی دا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ اخیافی رور دی او جاہلیت کې هم کله بت پرستی نه دا کړې دا به چیلی سره ولي او سخت تیز نور به بره به په ده وریځ روانه وه سوری به یې پرې جوړ کړی و دا کرامت و ده کنیت ابو نجیح سلمی دی قدیم الاسلام دی مکه مکرمه کې ایمان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خپل وطن ته لاړ شي چې زه کله غالبه شوم بیا به راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته لاړ خیبر فتح شو نو دې وخت کې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او په مدینه منوره کې مقیم شو د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت په اوایلو کې د آخره کې او د علی رضی الله عنه د خلافت په اوایلو کې د وفات شو د دنا اتسلوخ احادیث روایت شوی د مختصر تشریح د حدیث شریف مختصر تشریح او حل د مفردات بروسته وي خو مقصد د حدیث څه شی دی الترغیب الی خصائل الایمان د ایمان خویونو ته ترغیب ورکوي او مناسبت د کتاب الایمان سره واضح دی حدیث کې خصائل د ایمان ذکر کی یو وجه د کتاب الایمان دم دی د پاره شوی خو مختصر تشریح او حل د مفردات ته سره سره ګورئ دیوی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلم
فقلت ما ورته یا رسول الله مما قال هذا الامر تا سره سوق دی د دین په دې کار کې در سره مرګري سوق قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل حر و عبد آزادم را سرشت غلامم را سرشت دا حر نه مراد ابو بکر صدیق او دا عبد نه مراد بلال رضی الله تعالی عنہ د دې تایید د مسلم شریف حدیث دی ومعه یومئذ ابو بکر و بلال و د نبی علیہ السلام سره په دې وخت کې ابو بکر او بلال ملګری او حر و عبد مصداق داج قلت ما ورته ویل مل اسلام اسلام څه شی دی یعنی علامه د اسلام صدا قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایي طیب الکلام خوږی خبره خلکو لا کول و اطعام الطعام او ور کول د ډوډۍ دی الکه دو سیزونه ذکر کا طیب الکلام او اطعام الطعام طیب الکلام دا روحانی غذا دا خوږی خبره خلکو سره کول خلکو له روحانی غذا ور کول دي او اطعام الطعام دا جسمانی غذا ده خدای دواړو تعلق د حقوق العباد سره ده دا دواړه د حقوق العباد متعلق ذکر کې اشاره وکړه اهمیت د حقوق العباد ته قلت بیا ما ورته مل ایمانو ایمان څه شی دی یعنی د ایمان علامه صدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الصبر والسماحه صبر دی او ځوان مردی دا دو صفته د ایمان ذکر کړو دوی د اسلام ذکر کړو د اسلام دو صفتونه دا دي طعام الطعام طیب الکلام او اطعام الطعام او د ایمان دو صفتونه صبر دا سلبی دی او سماحت جود سخا دا وجودی دی دو صفت او سلبی او وجودی صبر ستوي حبس النفس على ما تکره نفس بندول په هغه څه چې د نفس بدی شي بیا صبر درې قسمه ده صبر عن المعصیت صبر على الطاعات او صبر على المصائب او سماحت جوان مردای ته وای سخا جود مال لګول نو ګورئ صبر په مفقود کیږي او سماحت په موجود کیږي نو دو صفته وکړل الصبر على المفقود والسماحه على الموجود چې سنوهم د خدای د دین تابع شه چې سوهم د خدای د دین تابع شه قال دی قلت بیا مې ورته ای الاسلام افضل کم اسلام غوره دی قال راته فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده هغه چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس او د ضرر نه بچ دا اسلام غوره دی تاسو باندې به اعتراض وارد چې جواب مطابق د سوال نشو ځکه سوال کې داري چې کم اسلام غوره دی یعنی کم عمل غوره دی او جواب کې عمل نه دی ذکر شوی ذات ذکر شوی چې عامل من سلم المسلمون من لسانی وایي تاسو به پوښتنه تاسو به دوه جواب وکړئ یو دا چې ایو اهل الاسلام افضل مضاف حذف دی په سوال کې نو جواب وشو من سلم المسلمون من لسانی وایي سوال هم د ذات بارک وشو جواب هم د ذات بارک دی فلا اشکال او یا حذف دے پا جانب دے جواب کی ایو الاسلام افضل نو جواب دا دے اسلام من سلم المسلمون من لسانی و یدی دا حق سڑی اسلام غور دے چی دا چا دا لاس او دا جبین خلق بچی دا ضرار اللہ کا بھی پوچھوئی قال دے بیاوی قلت ورطوامل ایو الایمان افضل کم ایمان غور دے د ایمان په خصلتونو کې کم خصلت غوره ده قال خلق حسن خسته اخلاق خسته کریمانه اخلاق دا په ایمان په خصایلو کې غوره خصلت
خلق حسن ستوي ارضاء الخالق والمخلوق في السراء والضراء. خالق هم راضي کول او مخلوق هم راضي کولم، په تکلیف کې مو په خوشحالۍ کې، که خوشحاله که خپه مخلوق هم راضي کول او خالق دې ته خلق حسن وي، څوک درنه خپه نشي. قال بیا دی وی عمرو ابن عباس قلت ورته ومې ای الصلاة افضل، کم منځ غوره دی؟ قال راته وی فرمایل طول القنوت، اوږد قیام غوره دی. سوال دار چې سوال کې خو متعدد ذکر شو ای الصلاة افضل، او جواب کې ورته یو مفرد شی ذکر شو چې طول القنوت دی، مطابقت رانغه. جواب دار چې عبارت کې مضاف حذف دی، ای رکن الصلاة افضل، تمانځه په رکنونو کې کم رکن غوره دی؟ نو جواب وشو طول القنوت، اوږد قیام غوره دی. الکه تاسو به پوه شئ کنه شوي پوه؟ کثرت د سجود غوره دی او که طول قیام په نوافلو کې غوره دی؟ د ډېرو عالمانو رایه دا ده چې طول قیام غوره دی، او بعضې عالمان وایي چې کثرت سجود یعنی ډېر رکعتونه غوره دي. تاسو به پوه شئ د احنافو رجحان دې طرف ته دی چې طول قیام غوره دی. تاسو به پوه شئ ولې؟ ځکه طول قیام دلالت په حسن کیفیت کوي او کثرت د سجود دلالت په کمیت کوي، او په عباداتو کې کیف ته کتل کېږي که کم ته کیف ته کنه. او دویمه دا ده چې طول القیام کې قیام ځکه غوره دی چې قیام کې تلاوت ډیر کېږي. تاسو به پوه شئ قرآن پکې ډیر ویل کېږي. نه قیام ضرب شو او تلاوت مضروب شو، نو قیام ځکه غوره دی چې مضروب یې غوره دی. هلکه پې پوه شئ قیام ځکه غوره دی چې مضروب یې غوره دی چې قرآن دی. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. او په کثرت سجود کې خو ذکر کېږي، د ذکر نه خو تلاوت ښه دی غوره دی که نه. ولې؟ حدیث شریف کې به مشکات کې راشي من رسول الله وسلم فرمایي چې الله وایي من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. هلکه به پوه شئ چې څوک د ذکر نه او د دعا نه په قرآن مشغوله شو، ذاکرینو داعینو ته چې څه ورکومه تلاوت کوونکو ته به د هغې نه غوره ورکمه. تاسې به پوه شئ. نو چې اوس قیام د قرآن د وجې نه غوره دی، نو حامل قرآن به د قرآن د وجې نه غوره نه وي؟ هلکه حامل قرآن به د قرآن د وجې نه غوره وي که نه؟ قال دی وی قلت بیا مې ورته ای الحجرة افضل، کم حجرت غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان تهجر ما کره ربک، چې ته پرېږدې هغه څه چې ستا د رب بدي شي، ستا رب څه نه خوښوي ګناهونه پرېږدې، دا هجرت غوره دی. قال فقلت بیا مې ورته په ای الجهاد افضل، کم جهاد غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عقیر جواده و احرق دمه، چې هغه څوک چې ووژل شي اس ده او توی شي وینه ده، دا جهاد ځکه غوره دی چې د جهاد د نفس سره جهاد د مال هم راغی، مال هم لاړه او سر هم لاړه، نو دا جهاد غوره دی. قال قلت ای الساعة افضل، په دې اوقاتو کې کم وخت د عبادت دپاره او د دعا دپاره غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل جوف اللیل الاخر، مینځ د شپې. کم مینځ؟ الاخر رستنی مینځ، د شپې رستنی مینځ ډېر غوره دی. رستی حصه د شپې د اذان نه مخکې دا د عبادت او د دعا دپاره غوره وخت دی. هلکه تاسو به پوه شئ.                                                                                                                رواه احمد.
وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملون. د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ حالات مخ کی تیر شوی او د حدیث مقصد څه شه دی؟ مقصد بیان د ثمره د ایمان دی چې هغه مغفرت ته مؤمن ته او مناسبت د کتاب الایمان سره واضح دی. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اوریدلی چې هغه فرمایي من لقي الله غسو چې د خدای سره مخامخ شي. نو مخامخ کېدل خو به وروسته کېږي په تعبیر د په ماضي سره وکړو لقیه ځکه چې کم کار متحقق الوقوع د هغې نه تعبیر په ماضي سره کېږي که نه. ونفخ فی الصور او فصعق من فی السماوات چې شرک نه کړی د الله سره هیڅ شی ویصلی الخمس او پنځه منځونه کړي او د رمضان روجې نیولې غفر له دته به بخښنه وشي. قلت ما ورته ویل فلا ابشرهم آیا دوی له زیری نه ورکوم یا رسول الله؟ قال نبی علیہ السلام راته فرمایل دعهم پرېږده یعملو چې عمل کوي چې دا زیری ورکړي خو بیا به ښه کارونه نه کوي خدای بخلي یو که نه. او د بل آخري حدیث د کتاب الایمان ته وګورئ دا هم د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ روایت. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوسو کان افضل الایمان د غوره ایمان کم یو دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان تحب لله چې ته چا سره محبت کې د الله د پاره به کې وتبغض لله او چا سره چې بغض کې د څه د پاره به کې د الله د پاره. دوا دریم وتعمل لسانک فی ذکر الله او ته استعمال کې جب استا د خدای په ذکر کې. قال وماذا دو ویلی وماذا په محل د رفع کې مبتدا ده خبر حذف ده نو معنا دا ده ای شیء افضل بعد ذلک څه شی غوره دی پس د دینا د دې درو نه وروسته نور څه کوم یا رسول الله؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وان تحب للناس ما تحب لنفسك چې خلکو ته خوښ کې هغه څه چې ځان د پاره دی خوښ دي وتکره لهم ما تکره لنفسك او خلکو ته بد کې بد راوري هغه څه چې ځان لري بدي شي. اوس دلته اعتراض دی هغه دا دی ان تحب للناس ما تحب لنفسك ځان د پاره خو د سړي پیسې خوښې دي او ښې ډېرې ورسره پرتې نو دا به بل چاله ورکوي. ښځه د سړي خپله خوښوي دا به بل له ورکوي څه بچی خوښي دا به بل له ورکوي څه چې بل لپاره خوښوي. هر سړي دپاره خپل خپل خصوصیتونه دي که نه دا خاص څیزونه چې د سړي خوښ دي دا به بل له ورکوي څه. تاسو به جواب کړئ ته عبارت په حذف د مضاف سره دی تقدیر د عبارت داسې دی ان تحب للناس مثل ما تحب لنفسك چې خلکو له خوښ کې مثل د هغه څه چې ځان ته دی خوښ دی. ما سره ډېرې پیسې دي کاش کې چې د نورو خلکو سره هم ډېرې پیسې شي او ما سره دا ښه شی دی ښه صفت دی چې دا د نورو سره مې دې ته ایمان وایي. اوس خو خلک وایي چې ما سره د ښه څیزونه یو د دې بل سره نه چې بل سره راشي بیا خفه کېږي که نه خفه کېږي او ټولو نه ډېر خفه کېږي ملایان ډېر د خدای شان دی. دا حسد په دې چا کې ډېر دی؟ ملایانو کې ډېر دی. مولا چې خفه کوي نو څه به وکړه بل مولا صفت ورته وکړه بس سم خفه کېږي که نه خدای شان دی. داسې ده که نه ده؟ پلانکې مولوي صاحب داسې دی پخوا وایي چېرته یو مولا ادیره کې بیان کړی و خلک راغلو ډېر صفت یې کړ چې پلانکي مولوي صاحب چې کوم دی ماشاءالله ډېر ښه بیان وکړو. نو دا مولا ناست دی دا خپل امام
هغه دا یو په دې لاس د سیدې ځنې له ورتېر کړی ورته وایي چې جلالین ورسره د چاو یعنی جلالین ورسره زما و د هغې نه بس وکړه او داسې ساده ګلو چې هلکه جلالین څه د وعظ کتاب دی جلالین کې تقریر چېرته شته یو ځل یوې مدرسې نه څه طالبان راغلي وو ما ورته جلالین څنګه وایي ماشاءالله ډېر ښې وایي بله ورځ هم پکې مولوي صاحب وجړل بس 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 بل په جلالین نه پوهېږي چې جلالین کې وجړل نو نه پې پوهېږي وجه څه ده وجه دا ده چې جلالین کې وجړل نو شان نزول او قصې پکې درته بیان کړي دي نو چې قصې باندې دا نیمه ګنټه یا 15 منټه خو به قصه لګېږي نو جلالین چې څه مقصد دی که نه کم تقدیرات دي نو هغه درته پرېښي دي اصل شی پرېښی په قصه یې مصروف کړي داسې ده که نه ده دلته مولوي صاحبونو هغه به کتاب نه کته طالبانو له به ما ویلې څنګه سبق وایي دا پخوا وخت خبره ده هغه به ویلې ډېر چلولي دی مل څنګه وایي ډېرې قصې ورته یادې دي یوه د خندا قصه وکړي مونږ په خندا مصروف کړي او دی د صفحې نه وته یې اخر لی را رسېدلی پوه نه شي چې څنګه یې ویلې نو تاسو پې پوه شئ نو حسد د ملیانو کې ډېر دی الله دې تاسو موږ نه وباسي تاسو موږ کې شته که نشته که موږ وایو چې نشته نو دا دروغ دي دروغ یو کال یې داسې چلو دی طالبان له ما ویله لکه تکبر چا کې نشته یو لاس اوچت که مل ما کې نشته مل الله چې تا کې فرعون عمره تکبر دی خو لیکن او رعون بود او مرعون نیست و نفس من کم از نفس فرعون نیست لیکن او رعون بود مرعون نیست زمونږ نفس خو د فرعون د نفس نه څه کم نه دی خو هغه سره اسباب موږ سره زه شته نه که خپل وس مناسب خو هر سړی تکبر کوي که نه کوي نو حسد که مونږ وایو چې نشته نو دا دروغ دي مونږ چې هم شته خو دا به ځان نه لرې کوو او لرې کوو بیا هله به لرې کېږي چې ووایو چې شته دی او بار بار ورته متوجه شو چا سره هم حسد یې هغه له غیبانه دعاګانې کوو او د هغه صفات بیانو چې او ډېر ښه سړی دی او ډېر داسې دی نو دا چل به کوو که نه تاسې پې پوه شئ دلته زمونږ یو ملګری دی دلته مونږ سره ډېر سبق ویلی یو ځای له تللی یو مولوي صاحب ته تپوس کړی چې ستا کور چېرته دی چېرته اوسېږي نو هغه ورته وایي چې زما نوم یې ورته یاد کړی چې د ده ځای کې ده سره م کور دی هلته ورته وایي چې دا څوک دی زه خو یې نه پېژنم او هغه ما ته زه داسې پېژنم ډېر ښې پېژنم ډېر ښې پېژنم او ډېر ښه نږدې تعلق مې دی ورسره او دلته ډېر راته به پروګرامونه راته به زمونږ ته چې هغه څوک دی زه یې نه پېژنم نو هغه داسې خفه ووایي دې مولیانو کې داسې حسد مننه خیر دی زه یې پېژنم الله دې ورسره ښه وکړي زه خو یې پېژنم که هغه مې نه پېژني تاسې پې پوه شئ نو دا د حسد د وجې نه ورته ویلی نو تاسو او موږ باید د حسد ځان نه وباسو حسد څه ته وایي حسد دې ته وایي چې دا دې زړه کې چې د ده دا نعمت ده ته ولې ورکړل شوی د ده نه دا نعمت لرې شي او کاش کې ده ته دا نعمت هسې ځان خفه کول دي هېڅ هم څوک نشي کولی ده چا چې خدای څه فیصله کړي او موږ بدلولی شو ته ځان ولې خفه کړو نو ګورئ نو حدیث کې چې دي چې ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکره لهم ما تکره لنفسک رواه احمد دا بهترینه خبره ده چې ځان دپاره دې څه خوښ وي هغه د بل ورور دپاره خوښ کړي او ځان دپاره دې چې څه بدي شي هغه د بل موږ او تاسو باید دې کې کوشش وکړو متوجه شو معاشرې ته متوجه شو چې خلکو له زمونږ هغه څه خوښ دي چې ځان لم خوښ دي تاسې پې پوه شئ الله تعالی دې موږ او تاسو کې د عمل توفیق را پیدا کړي درود شریف اللهم صل